Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Design Talk. L'ospite di oggi sarà l'architetto Alexandra Fedorova. Buongiorno Alexandra. Buongiorno. Buongiorno. Parteciperà alla trasmissione anche Matteo Rivolta di Rifra. Ciao Laura. Ciao Matteo. Spasibo Alexandra, Radeva Vidic. Взаимно. Sigla. Welcome to Design Talk. Design Talk è il primo talk show e podcast dedicato agli architetti e al mondo del design. Si parla di design, marketing, mercato, prodotto e materiali. Design Talk, sponsored by Rifra. Kitchens and Beds, direct from Milano. La nostra ospite Alexandra ha il suo studio di architettura a Mosca, in Russia, quindi per ragioni ovviamente di origini parlerà in russo, ma non preoccupatevi, sarà tutto sottotitolato nella vostra lingua. Lo studio di architettura di Alexandra si occupa sia di progetti residenziali che pubblici. Io, curiosando appunto sul suo sito internet, mi ha incuriosito appunto la loro filosofia e vorrei chiederle di illustrarla anche al nostro pubblico. Наше бюро занимается в основном современной архитектурой, современными интерьерами, хотя рынок России и Москвы, и в принципе русские люди, они как-то вот до сих пор считают, что классические интерьеры, классическая архитектура — это такой признак достатка, что это хорошо и красиво. Но, к счастью, с каждым днем количество людей, которые любят современную архитектуру, растет. И у нас очень много клиентов, которые хотят иметь какие-то вот такие необычные современные дома. И мы очень рады, что мы несем такую пропаганду в нашей стране. И она активно развивается. Классический стиль настолько популярен в России из-за того, что люди долгое время были в такой изоляции, жили достаточно скромно. И когда произошли вот эти наши перемены, люди стали очень активно хотеть какой-то такой вот роскоши. И совершенно не могли ориентироваться в том, что хорошо и что плохо. Им казалось, что вот все вот эти вот золотые унитазы — это хорошо. Поэтому, к сожалению, в какой-то момент произошло такое вот какое-то, на мой взгляд, негативное влияние на все окружение у нас в России. Но потом, когда люди стали ездить за границу, там, смотреть какие-то примеры западной архитектуры, они стали понимать, что современно, просто, лаконично — это тоже хорошо, дорого, красиво, и что в этом гораздо комфортнее. И вот с каждым днем все больше и больше людей ориентированы именно на такую философию, что вокруг нас и так очень активная жизнь, много машин, много информации, и хочется прийти домой или в офис и почувствовать какую-то такую вот спокойную атмосферу, без излишеств, без перегруза. Вот. E la loro filosofia, appunto, che ci spiegava Alexandra, di ultramoderno, si sposa perfettamente con il design e lo stile di Rifra. Ma Rifra quando è che ha iniziato ad avvicinarsi al mercato russo? Allora, una domanda interessante. Abbiamo iniziato a esportare in Russia nel 1999. Dopodiché la prima distribuzione effettiva del prodotto è nata intorno agli anni 2003-2004, dopo la partecipazione al Salone del Mobile, al primo Salone del Bagno. E abbiamo iniziato con il modello sintesi, poi via via il modello fonte e poi tutti i modelli nuovi, K1, K-Cube, eccetera, eccetera. E come diceva Alexandra, confermo che anche noi siamo arrivati in Russia e c'era una forte predominanza di questo gusto classico, però non abbiamo mai cambiato il design dei nostri prodotti, no? Perché il nostro sogno è quello di esportare lo stile di Milano nel mondo. E quindi ci siamo richiamati la nostra nicchia di mercato di amanti del design, abbiamo trovato un buon riscontro e poi fino ad arrivare sempre con i modelli bagno, fino ad arrivare nel 2014 alla presentazione delle cucine
e già come primo ordine, come prima commessa abbiamo ricevuto la commessa di fare i grattacieli Okor, che è i grattacieli più alti di Russia, a Mosca, dove sono stati arredati con le nostre cucine e bagni. E quindi da lì il marchio ha iniziato anche a essere più famoso, e fino ad arrivare a lavorare con architetti molto importanti, e compreso il suo studio, che ringrazio. Anche perché poi vedremo nel seguirsi della trasmissione che i lavori che l'architetto fa sono veramente di altissimo livello di design, che onestamente, sinceramente, io ho visto solamente, ad esempio, a Los Angeles. Quindi stiamo parlando di questo tipo di livello, e non è facile da trovare in Europa e neppure in Italia un design così di alto livello. Quindi sicuramente sono molto soddisfatto che abbiamo iniziato a collaborare anche con i primi ordini. E quindi adesso poi il nostro sogno, lo vedremo anche più avanti, è quello obiettivo è quello di costruire uno showroom così anche a Mosca, per far sì che i loro clienti possano vedere il prodotto dal certo. vivo. Ma vediamo ora nel concreto come appunto si concretizza questa loro filosofia, questo loro design. Mi piacerebbe iniziare con il progetto del villaggio di Pestovo, dando appunto la parola ovviamente al nostro architetto. Это один из наших реализованных проектов. У него интересная история. 15 лет назад мы проектировали первый, самый большой поселок в Москве, в котором были современные дома. И там было несколько типов домов, которые строились на продажу. И вот один из этих домов, когда-то спроектированных нами, через 10 лет купил один человек и решил себе спроектировать интерьеры. И не зная о том, что мы авторы этого проекта, пришел к нам за интерьерами этого дома спустя 10 лет. Вот. Ну, правда, у нас в России не всегда строители строят все как задумано архитектором, если архитектор не участвует в стройке. И этот дом построился немножко не таким, как мы его задумывали, поэтому нам пришлось еще поработать над его фасадами. Мы его даже улучшили относительно того, что придумали 15 лет назад. И получился такой интересный дом, и мы в нем разрабатывали и интерьеры, и фасады. Интерьеры этого дома, они очень лаконичные. Это дом для молодого человека, который такой у нас современный Джеймс Бонд. Он хотел очень строгий интерьер, который создавал бы такую ненавязчивую атмосферу. И мне кажется, что как раз Рифра, она вот такой же философией обладает, очень строгой, архитектурной, выверенной, когда каждая деталь на своем месте, и при этом есть возможность ее как-то еще дополнить. То есть мы не перегружали интерьер какими-то декоративными элементами, какими-то аксессуарами, они очень в меру, но зато есть возможность дальше развиваться, когда у него появится семья. Сюда, возможно, будут привнесены какие-то детали, которые дадут этому дому дальнейшее развитие, его новую жизнь. Un altro interessante progetto è il Country House in Nazarevo. Да, это очень интересный дом. Нам достался сложный участок на горе. Вокруг было много деревьев, которые нельзя было срубать. Поэтому дом имеет такую необычную форму, и каждый этаж немножко повернут относительно другого. Вот, получился такой необычной формы дом. Но, к сожалению, несколько лет назад у нас в Москве был ужасный ураган, и все эти сосны, между которыми мы эту форму выстраивали, упали. Но, тем не менее, мне кажется, что получилось как раз за счет вот этих деревьев получилась вот эта необычная форма. Не просто какой-то прямоугольный дом, а вот такой вот весь ломаный. Также, когда мы проектируем дома в лесных участках, мы стараемся их не выделять там какими-то контрастными цветами, а делать их приближенными к природе. Мы используем дерево, бетон, темные в основном какие-то там цвета, окна. Никогда не делаем контрастные, чтобы дом максимально слился с природой. Вот это как раз такой случай.
Grazie Alexandra. Passiamo ora a Villa Country di Taganrog. И se ce lo vuoi spiegare? Да, это еще один из любимых проектов. Дело в том, что вообще в России такая современная архитектура, она популярна, наверное, в самых крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в каких-то более удаленных точках люди вообще не понимают, что это такое. Вот этот дом нам заказали сделать далеко от Москвы, на море, есть такой город Таганрог. Там оказалось, что живут люди, которым тоже близка такая архитектура. Мы спроектировали этот дом, построили его, он стоит на берегу огромного такого водохранилища или реки, не знаю. И мимо проплывающие люди сначала не понимали, что это такое вообще. На дом не похоже. То есть для русского человека не из большого города это непонятно. И, в принципе, дома с плоскими крышами считаются чем-то таким диковинным. Но когда мы этот дом уже построили, сделали ему облицовку фасадов, там загорелся какой-то свет, стали приплывать даже из других соседних городков лодки, фотографировать, и люди стали понимать, что современная архитектура может быть очень даже красивой, несмотря на то, что категорически это не принимают до сих пор. Proseguiamo con la Villa Sochi. Это тоже необычный проект. Заказчик был московский, но участок у него был в горах в Сочи. И он хотел какой-нибудь необычный дом, такой не на каждый день, для выходного дня приехать, отдохнуть с семьей, с друзьями. И он сказал, сделай так, чтобы вообще никто не понял, что это за дом. Родилась идея сделать дом в виде ленты Мёбиуса. Такая белая лента, которая оплетает весь дом и создает такую вот форму. В общем, местные жители тоже не поняли, что это за дом, прозвали его летающей тарелкой. И тоже до сих пор, когда проезжают там в горах, его видно, все очень удивляются, что такой вот нетипичный для нашего региона архитектурный объект. Russick Villa nel villaggio di Montville. У этого дома тоже необычная история. Заказчик купил участок с классическим домом, 400 метров, со скатной крышей, с колоннами. И говорит, хочу, чтобы это стал дом 1000 метров и современный. И нам пришлось сделать такую работу по реконструкции этого дома, чтобы превратить классический особняк в современный дом, в 2 раза больше. Получилась такая интересная архитектура за счет того, что изначально дом был поднят от земли, у него было много ступенек, а для современных домов это, в общем, не очень свойственно. Получилось, что в доме есть разные уровни, есть разные такие объемы, и это существование этого старого дома, в общем, в лучшую сторону сыграло для нового дома. Так что не всегда плохо, когда есть что-то старое, из него надо сделать что-то новое. Interessante anche questo, secondo me, il concetto di villaggio in Africa. Да, это был интересный проект для одной русской компании, которая занимается алюминием, достаточно крупная. У них было месторождение в Африке, и нужно было спроектировать поселок для русских сотрудников, которые едут туда работать. Но поскольку ситуация в этой стране была очень криминогенная, стояла задача сделать дома без окон, то есть чтобы они были легкие, чтобы в них было не жарко, чтобы они были современные, но без окон. Поэтому, если посмотреть на архитектуру самих домов, там есть только маленькие такие окошки, в которые не может пролезть человек, потому что там даже кондиционер нельзя поставить, его сразу придут, снимут.
Вот такой был progetto. Come dicevamo, appunto la loro filosofia si sposa con il design di Rifra e infatti c'è stata un'interessante collaborazione con il loro studio di architettura e mi piacerebbe appunto vedere con Alexandra nel dettaglio la cucina che è stata realizzata, per quale progetto e insomma capire insieme l'importanza anche di questo progetto. Да, у нас есть одна квартира, в которую мы достаточно долгое время подбирали кухню. Заказчики очень такие щепетильные, стильные молодые люди, и они долго делают свой ремонт, потому что очень долго и тщательно отбирают каждую вещь, каждую деталь. Вот кухню мы выбираем уже 3 года и наконец-то остановили свой выбор на Рифре, потому что она полностью соответствует всем запросам и нашим, и клиента. Ну, во-первых, потому что она технически абсолютно продуманная, и в ней есть все то, что они хотели. Конкретно мы хотели сделать вот такую стену, которая не выглядела бы как кухня, а выглядела как часть гостиной, поскольку это общий open space. Да. Но при этом есть все необходимое для того, чтобы готовить, пользоваться техникой, и даже в открытом состоянии это выглядит так, как будто бы так и задумано. Вот. И мы уже установили эту кухню у нас на объекте, выглядит она замечательно, и ждем, когда у нас будет полная красота для того, чтобы сфотографировать это. У нас есть 2 части, одна бетонная, а вторая черная каменная. Вот когда ты открываешь эту бетонную кухню, там есть элементы, которые сочетаются вот с этим каменным черным островом, который тоже, в общем, не выглядит как кухня, а выглядит как некий прямоугольный объем в интерьере. Какой-то стол или комод. Вот. E Rifra come pensa di organizzarsi per appunto far vedere, far conoscere dal vivo il prodotto alla clientela russa? Sì, allora diciamo che appunto come dicevamo all'inizio, da fine anni 90, inizio anni 2000, siamo conosciuti molto per l'Aredo Bagno con i nostri distributori che hanno il prodotto bagno esposto. Per quanto riguarda la cucina abbiamo fatto molti progetti, tra cui quelli della signora Alexandra Fedorova, in particolare questo, il progetto OCO, con più di 400 cucine installate, e è giunto il momento però di mostrare il prodotto finito sia agli architetti che ai clienti finali degli architetti. E quindi adesso siamo in fase di ricerca, stiamo anche chiusa questa ricerca della location, e quindi entro fine anno il nostro obiettivo è quello di aprire uno spazio simile a questo di Milano, a Mosca, dove esporremo 2 o 3 cucine per dare la possibilità appunto di visionare il nostro prodotto agli architetti. Ovviamente appena questo è successivo poi all'apertura prevista a settembre dello showroom di New York, quindi dopo Milano, New York e Parigi ci sarà Mosca, e questo proprio per il nostro obiettivo appunto è quello di esportare lo stile di Milano nel mondo, facendo toccare con mano ai nostri clienti il prodotto finito. Quindi sicuramente manderemo l'invito all'architetto e saremo onorati della sua presenza quando faremo l'inaugurazione. Come aveva detto Alexandra, non si occupano solo di residenziale ma anche di opere pubbliche. Vorrei vedere con Alexandra appunto il progetto del museo. Да, это музей космических технологий, точнее, это музей, посвященный деятельности института имени Хруничева. Это такой институт, который занимается разработками в теме космоса. Поскольку в нашей стране тема достаточно такая мощная, успешная, а музея не было до сих пор. Вот решили сделать, наконец, музей, посвященный всей этой теме. Вот он такой достаточно современный, поскольку космос — это что-то такое про будущее, но при этом он
чем-то такой вот модернистский, что ли. Там представлены все в хронологическом порядке, все этапы развития нашей космической индустрии. Здание небольшое, оно примыкает к действующему институту, так чтобы и те, кто там работает, могли сходить, посмотреть что-то интересное, то, что было, то, что делается. Там музей делится на две части. Это историческая и такая часть, где можно проводить всякие ивенты, презентации, рассказывать о каких-то новинках. В общем, это такая вот новая часть старого нашего прошлого, которым можно гордиться. Grazie Alexandra. Questa ovviamente è una piccola selezione di progetti che in realtà sono molti e tutti molto interessanti, che trovate seguendo il link che trovate qui sotto per visitare appunto il loro sito, tutti i loro progetti pubblici e residenziali. Io ringrazio ancora Alexandra per il suo importantissimo intervento. Да, спасибо большое за приглашение в ваш прекрасный шоу-рум, и будем надеяться, что наше совместное дело, современная архитектура и дизайн будет дальше развиваться, и мы будем все для этого делать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Grazie, anche grazie a Matteo. Grazie a voi. Ringrazio anche tutti voi per l'ascolto e alla prossima puntata. Rifra, Kitchens and Beds, direct from Milano.